идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг. ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. дар мавҷ барномаи хониши бадиӣ. дӯстони азиз, мухлисони қиссаву ҳикояҳои дилнишин, инак ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори даҳум аз рамани таърихии адиби шинохта, нависандаи халқи Тоҷикистон Урун Кӯҳзод ҳайҷод. ва боз фиреб хӯрданд. ҷабру ситам боқӣ монд. фиребу найранг авҷ гирифт. хондану донистан аз байн рафт. тортуқ ки ҳар сола буд, ҳар моҳа шуд. ришвагирӣ ва ҳақро ботил кардан аз ҷумлаи ҳикматҳои давлатдорӣ ба ҳисоб мерафт ва амиру вазир нафаҳмиданд ки вифқи шаръи шариф чӣ будааст ва олимон ба ташвиш афтоданд ки нафаҳмида бошанд, фаҳмонданд дар кор. олимон 7 соли расо дар дил, дар фикр, дар суҳбатҳои олимона ва дар кӯчаву бозор аз ин бобат шикоят карда гаштанд. ва дар ин 7 сол амири нав ба ҳаёти мардум ба қадри тори мӯй навигарие наовард ва зиндагиро баробари як нахӯд беҳтар накард. ва ҳамин ин муддат олимон шикояту ҳасраташонро ба якдигар ва ба ҳар як ҳамсӯҳбати дигар гуфтаву мешниданд. вале он ҳама даъвоҳо ва он ҳама эродҳо аз кунҷи сандаливу лаби дастархон берун намерафт ва эътирози рӯёрӯ ва даъвати рӯбарӯ надошт. ҳар кадоме пайд мепоид ки пеш надаро, бигзор дигар кас пешхезӣ бикунад. ғолиб барояд, шарик мешавӣ. мағлуб шавад, ту шарик нестӣ. ва баъди 7 сол қурбонмуроди муфтӣ пеш баромад. вай одами ростгӯ буд ва дурӯғро куфри имон медонист ва аз дигар муфтиҳо як фарқ дошт. ба ғайр аз дарсҳои мадраса, боз мустақилан шоҳнома ва донишнома ва сиёсатнома ва гулистон ва осору девони олимону шоирони зинданомро хонда ва ҳусну қубҳи рӯзгорро шинохта буд ва заифнолии аҳли мактабу мадраса ба дилаш зад ва дар як ваъзаш ба толибилмон дарди дилашро холӣ кард. шумо гӯё ба талаби илм омадаед. даъво доред ки дар роҳи омӯзиши илм риёзат мекашед. вале нек нигоҳ бикунем, шумо на танҳо худатонро фиреб медиҳед, балки кулли мардуми авом қурбониёни фиреби шумо ҳастанд. ҳатто дониста ё надониста худи худоро ҳам фиреб додан мехоҳед. домло куфр кардед. аз ҷо бархест толиб илмӣ. дар ҷоятон биншинед, қозизода. давоми суханро гӯш бикунед. куфр дуофурӯшист. мо бо чашми худ бидидем ки баъди хатми мадраса қариб ҳама дуофурӯш шуданд. барои чӣ? барои он ки фармудаҳои шаръи шарифро намедонанд. агар донанд, дар амри маъруф ба халоиқ мегӯянд, аммо худашон дар васвасаи таоми муфт ва пули бедардимиён ба фурӯш мегузаранд. худашонро фиреб медиҳанд. мардуми авомро фиреб медиҳанд. амалдоронро фиреб медиҳанд. оқибат чӣ мешавад? оқибаташ маълум. амир фармон медиҳад ки минбаъд ҳама корҳо бар вифқи
شرع شریف می شود، ولی در عمل فرموده های شرع شریف را نه خودش رعایت می کند، نه منصبدارانش رعایت می کنند و نه مردمی بازار و مزار. همه این از نادانی ما و شماست. وعظ مفتی به شاگردان معقول نشد. در بین شاگردان 2-3 کتابخوان هم بودند و این کتابخوانها به اندیشه رفتند و نسبت استاد احترامشان بیشتر شد، ولی اکثریت شاگردان رنجیدند و نسبت استاد بدبین شدند که ما را تحقیر کرد، دین و دیانت را تحقیر کرد، امیر را تحقیر کرد و بدگویی در غیبت قربان مراد مفتی از درسخانه به حجره های مدرسه رفت و از مدرسه به مسجد در آمد و از مسجد به مزار گذشت. در بین علمای منصب طلب و منصبدار و منصب دوست زمان و در دایره های حکمدار و حکمران قربان مراد مفتی به بدی نام برآورد که آبروی علما را می ریزاند، فرزندان نامدار خلق را پست می زند، به دین و دیانت ضرر می رساند، به امیر و وزیر تهمت می کند. همه آنها را بد دیدند، همه آنها از او خود را دور کشیدند، لیکن هجوم نکردند. خاموشانه از معرکه بیرون نگاه داشتند و خودهاشان به مثل پیشتره شریعت را نقاب کرده و امیر را پشتبان گرفته مفتخوری و فریبگری و خیانت و جنایتشان را حلالخوری و حلالکاری و کاردانی و هنر دانسته به عباره خودشان در این دنیای دو روزه دور می راندند و امیرشان هم رنگ خودشان دور می راند. نماز بامداد را طهارت نکرده خواند و خزیندار را جیغ زد و خزیندار به او حساب داد که روز گذشته از جانب نمک پروردگان درگاه عالی از حاکم حصار 2 اسب بازین و لجامش و 2 عاجزه با بوخچه و جهازش و از حاکم کرکی 1 گلیم از پشم شتر و 7 گوسفند شیشک و از میر روشان 10 جفت جوراب رنگین و 2 سناج توتمایز و از میر قبادیان 3 جوال انار بیدانه و 5 پوست روبا به دربار رسید. باز از هر گوشه جامه و سله و ایزار و ایزاربند و شیرواری آوردند و امیر دستهای سرگوشت به هم مالید. با ترتیب جا به جا مانید همه اش را، بعضیش را پولی نقد کنید. همین سناج پر شد. خزیندار تعظیم کرد. شب و سحر پر می شود و امیر به نهار خوردن نشست و از نان و گوشت و از پیسته و بادام و از میوه و شربت خورد و خورد و شکمش از غذا تا به گلو پر شد و وزنین به مثل تکه‌ای که رشقه نودمیده را شکم سیری خورده دم آورده است پهن قدم مانده لاحس و بی حوصله به سلام خانه آمد و اخبار و عریضه های به دربار رسیده را بی رغبت ورق زد، تگرو کرد، پیش و پس ماند و به راست و چپ گذاشت و چشم دواند، ولی یگان تایش را نخواند و به یگان مکتوب جوابی و سپارشی و فرمانی ننوشت و به کسی از کسانی مسئول که حضور داشتند چیزی نگفت و اشاره نکرد و کاغذهای تنو کردهش را هم تو پهن و پریشان ماند و از جا خیست و از بین تعظیم زمین بوس که ملازمان و پیشخدمتان و غلام بچه ها ارزانی داشتند با سری بلند گذشت و از سلام خانه برآمد و به حولی خاص خودش رفت. حولی خاصش دورتر از سلام خانه از جای کار امیر و در رو بروی حرم و نزدیک به برج شرقی ارک در پناه 2-3 درخت بیبار واقع است و محرم بچه ها عادتاً روزهای چهارشنبه بعد 1 ساعت نهار خوردن در روی همین حولی غون می آمدند که دیدار بینی بکنند با امیر و این محرم بچه ها 1 دسته نورس و جوان از جمله عسکران
شفسکی و یا ترسکی بودند. سراسکرها لباسهای رنگارنگ، سرخ، سفید، سبز، بنفش پوشانده آرا و تارا داده به اینجا میفرستاندند تا که با ناز و عشوه وقت امیر را خوش بکنند. و این بچه های بیریش هر کدام یک ظرف، لالیچه، طبقچه، تقسیمچه به دست و اندرون آن ظرف ها قند و قرص و کنفیت و حلواها در سایه تنوک درختها بازار برپا می کردند و آن بازار شیرین فروشی نام داشت و اهل رکاب و اهل دربار در غایب با تمسخر جای شیرین بازی امیر می گفتند و شیرین بازانی بیریش و آلفته در گوشه نشسته و یا راست ایستاده و یا قدم زنان دور گشته خریدار می جستند. قند گیرید، قند، کلقندی هندوستان، کنفیت، کنفیتی فرنگ، بدهان پرتایی آب می شود. حلوا بیایید، حلوا نه، راحتی جان. شیرین فروش یک دسته ولی خریدار یک نفر، یک خودی امیر. و با صلابت و امیرانه نه، بلکه چون یک خریدار احتیاجمند که به سراغ مال به بازار کلانی در آمده است، از رسته برسته از پیش یک بیریش به نزد بیریش دیگر رفته به مالش نگریسته و دست یازانیده خریداری کرد. حلوای تر چند پول؟ قیمت نی، برای شما باز ارزان میکنم. امیر از حلوا یک لقمه گرفته به دهان پرتافت و در حالتی که لقمه را میخواهید به رو و مو و به لب و دندان و به چشم و ابروی بیریش با هوس بینگریست و از کیسه‌اش تنگه برآورد و به کف دست او گذاشت و گذشت و رفت به نزد دیگرش. کلقندی خوشرو بوده است. نرخش چند؟ چشیده بینید، از شفتالو هم ارزان کردم. ارزانی خاک سیاه. امیر از روی لالیچه یک سر قند گرفت، با کف دست ضرب زد و انگشت اشارت با نمی دهان تر کرد و به قند زد و لیسید و به سر تا پای بیریش خریدارانه ذهن ماند و تنگه به دستش داد و گذشت و رفت. به فرجه بود گردش و تماشایش. از یک لب در نزد هر یک لالیچه و طبقچه و تقسیمچه ایستاده نرخ پرسید. از شیرینیش چشید و قد و قامت و روی و مو و چشم و ابروی هر یک محرم بچه را خوب تماشا کرد و عاقبت بعد سودای 3 ساعته بند دستی کنفیت فروش را داشت و به کف دست او یک کبوج تن گریخت. مورم به همین چشم و ابرو و بیریش خوش رو ناز کرد. این تو نگویید، آدمان میشنوند. و امیر مقامش را تاکید کرد. گفتیم میگوییم، ما به دهان آدمان نه، آدمان به دهان ما نگاه میکنند. در حقیقت آدمان به دهان او نگاه میکردند. به دهان دیگران اگر نگاه بکنند فقط برای آن بود که مشت به دهانش بزنند، چنان که به دهان قشبگی سید مراد زدند. سید مراد قشبگی به مثل یک درخت با ثمر در سرای بی ثمر در بارگاه امارت بخارا یک آدمی استثنا بود و وقتی که سر منصب آمد خواست کارهایی بکند که پیش از او در این ملک نکردند و به نظرش آسان می نمود کردن این کارها. چی دشواری دارد؟ فهماندن در کار که اون تو نکنید، این تو بکنید، گوید و نشان دهید، مردم می کنند و خطا اصلاح می شود و ندیدگیش می بیند و نمیدانستگیش یاد می گیرد و میده میده می بیند که دنیا آباد شده است. و به قاضی کلان فهمون که من بعد قاضی ها رشوه نگیرند، راهشان را سخت بستن در کار، جزا دادن در کار، شرمندگیشان را برآوردن در کار و به مفتیات خط فرستانید که مفتی ها دیگر فتواهای غیر شرعی ندهند، دعافروشی نکنند و دعافروشان را رد معرکه گردانند، نظارت کردن در کار، از امتحان گذراندن در کار، نادانهایش را راندن در کار و به حاکمان و بیکها مصلحت داد که خودهاشان
پیشکش نگیرند و رسمی به امیر تورتوق آوردن را برهم بدهند. پیشکش میگوییم، تحفه میگوییم، تورتوق میگوییم، همش یک بلاست که رشوه‌گیری و رشوه‌خوری نام دارد و در شرع شریف آن را حرام دانستند. و در جایی که رشوه ریشه دواند، کار حلال از بیخ و بونش برباد می رود و در جایی که کار حلال نیست، آبادی و آسودگی در دو دنیا میسر نمی گردد. 8 ماه رسا جان کاهانید سید مراد و 8 ماه گفت و نشان داد که اون تو نکنید، این تو بکنید و امید داشت که نادیده ها می بینند و نمیدانستگی ها یاد می گیرند و دیدند و یاد گرفتند. قاضی و مفتی و حاکم و بیکا دیدند و یاد گرفتند که سید مراد قشبیگی دشمن آنهاست، دشمن جناب عالی است و بین رهبران و تابعان فتنه می انگیزد، شور و شر پهن می کند و زوال تاج و تخت جناب عالی را می خواهد. و حجت پیشنهاد کردند به امیر با دلیل های معتمد و با امضای شاهدانی که به مسلمان کامل بودنشان هیچ شک و شبهه نیست. سید مراد قشبیگی 5 مراتبه در 5 صحبتش با بیکی شهر سبز و با قاضی وابکن، با میر قبادیان و 2 بار با موسفیدان قوم خودش داوطلبانه گفت که امیر عقل دولتداری ندارد و به حکم یک خوسه است برای ترساندن زاغ و زغن. لجام دولت به دست من نباشم، بخارا در 1 سال ولو ویران می شود. حالا همین خیل گفت گویید ریش خوشبویش را کف زد امیر و با فرمان او قشبیگی را دعوت کردند برای مشورت به قرارگاه کرمینه و مشورت چنین شد که سید مراد قشبیگی و فرزندان رشید او را همان شب به دست جلاد سپاریدند و جلاد شب حکم عالی را به درجه عالی به اجرا رسانید و بی ساجده همسر سید مراد برابر شنیدن این خبر از بحر همه دو و دستگاه گذشت. خواهی نخواهی زده میگیرند. حولی و مال و ملکش را پرتافت و طرف بیابانهای ناآباد گریخت و با شرافت سواد خوبی که داشت و روایت و حکایت و شعرهایی که از یاد میدانست در بین صحرانشینان آبروی اعتبار پیدا کرد. و این واقعه در زمان امیر کهنه بود و در دوران امیر نو و همچون طبیب مشهور و بی آتونی مشکل کشا و غیبدان به شهر بخارا به حولی میراثی برگشت و جوانزنان بسیار آرزو داشتند که شاگرد بی ساجده غیبدان باشند و زنان شهر و دیهات به نام او سجده می کردند و دیدار با او میسر گردد باعث افتخارشان می شد. و بی ساجده که اکنون خرد و کلان چون بی فالبین می شناختند و شب و روز از آستانه حولیش پای رفت و آمد آدمان کنده نمی شد. سردرد و شکم درد و پادرد و دست درد و دل درد و گرد درد و شل و کل و بیزوریات و بی اشتها به خانه او می آمدند. به او دستاویز و تحفه می آوردند. به دردشان از او دوا می جستند و از طبابت او هیچ کسی به سلامت نمی رسید. ولیکن شهر و ده پوری آوازه و غلغله بود که بی فالبین کریم شل را که 10 سال روی جاگه بوده است در 3 قبول راهگرد کرده است و کریمه دونگ را که 14 سال خدا فرزند نداده است در 1 هفته با آب دم و دمی نفس چنان طبابت کرده است که حالا هر سال دوگانیک می زاید و این چنین معجزه ها را خیلی زیاد به او نسبت می دادند و یگان نفر آنها را با چشم خود ندیده است، اما همه به همدیگر چون شاهدی واقعه خبر می دادند و به طور عمومی همه باور می کردند به بی فالبین، به طبیبی او، به معجزه های او و یافته و تافته اشان را می بردند و می دادند به دستش و او دارایی زیاد اغون آورد
و الحال در حلقه کنیزکان در حمام آبازی و استراحت داشت و کنیزکان دست و پایش را می مالیدند و شربت می دادند و چلیم نقره را تازه می کردند. و بی بی ساجده برای خودش دعوای فقرا پروری شوهرش را یک کار بیهوده می دانست که به جانشان جبر کردند. کیف و صفای دنیا را ندیده رفتند. به شهر کورانه روی کور شو، به آن کس معقول نبود تا توانی کوران را بینا بکن می گفتند. ولی برای 3 کنیزک محرمترین که تگ و بساطش را می دانستند و در کارهای پس پردهش شریک دست بودند، الحال با تأثیر چلیم و راحت حمام چیزی دیگر گفت و یک تک نفیس در بر یان باش از چلیم دراز دراز قلاب می کشید و خیالش به کجاهای می رفت که گفت در این دنیای دوروزه رگ حماقت احمقانه را یافته سیر و پر زندگی کرده گرد. منصبدار و بی منصب بخارا همشان همین خیل زندگی کرده گشتند. فقط امک مولاتان چنین خصلت نداشتند. هر روز در اطرافشان همین خیله ها را می دیدند، لیکن خودشان همان خیل زندگی کردن را یاد نگرفتند. سرشان را با کارد بریده از تن جدا کردند، باز پند نشد. باز از همان فعلشان نگشتند. در زمین که مرادشان حاصل نشد به آسمان رفتند. از آسمان مدد پرسیدند. اکنون همراه فرشته آبادی سیاحت کرده گشتیم. فرشته آبادی هم از کیها ماندگی تماما افسرده و ابکار شده است. راه گشته نمی تواند. چشمانش خیره، قریب که تیره. امگمولاتان پشتاره کرده گشتند با امیدی که برای آبادی بخارا یگان یاری رساند. از شهر به شهر می گردانند. همه این ناز و نوزشان را می بردارند. ناز و نوزی وی هم بسیار. سرش در کند دارو یافتن در کار، پایش در کند مولیدن در کار. می گوید که دیر باز روی زمین را ندیدم، به آنجا بر، به اینجا بر. امگمولاتان برده ایستادند. از بالای هر ملک گذرند می پرسد که این کجاست؟ امگمولاتان جواب می دهند از بالای بخارا 2 بار گذشتند، ولی فرشته ندید. خوابش برد. خود امریکا رفتند. بعد بیدار شد. در بازگشت اگر پینک نرود تگی پایش را نشان داده می پرسید سید مراد در کجاییم؟ در گرمان. پناهگاه هم آباد شده است. آدمانش آخل شده اند از افتش. سید مراد به کجا رسیدیم؟ به روسیه. پناهگاه هم باور نمی کنم. کی به این آبادی ها رسید؟ همین خیل آمدند و آمدند. پری روز به بخارا رسیدند. فرشته به زمین نگاه کرد ولی سوال نداد. تپی با کف دستش به کتف سید مراد زد. شناختم اینجا را سید مراد. اینجا بخاراست. در روز آفریدن به همین حال بود. حالا هم در همان حال. هیچ تغییر نیافته است. سید مراد شاد شد. درد من همین که تغییر نمی یابد. تغییر دادن در کار. اکنون همه امیدمون به خودتان. از دست خودمون ناامد روی به شما آوردیم. ما تغییر نمی دهیم. ما توصیه می دهیم. راهش را یافتن و عقل دوانیدن و آباد کردنش به دست خودتان. به دست خودمون نه. به دست ملاها. دست یازانیم آنها با قرار امیر و وزیرشان دستمون را می برند. و بی بی ساجده بیچاره امگمولاتان گفت و دسته چلیم در دست خوابش برد.
گفتار دهم را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوساد هیجا شنیدید. کارگردان نگینه ابراهیم، صدا بردار منظوره یوسف، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنصیحت و خانه آباد باشید.